ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਊੜੇ ਤੋਂ ਨਾਣੇ ਤੱਕ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਊੜੇ ਤੋਂ ਨਾਣੇ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। दियो ये की गुनगुना रही है? परी मैं अपना उड़े आने वाला गीत गा रही हूँ। अच्छा जोड़ा मैडम जी सुनाते हो? हाँ ले तू भी सुन। उड़ाड़ी ससा गाइए सारे बच्चे रोज ही स्कूल जाइए। कक्का 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 गंगा पढ़िए कदे भी किसे नाल ना लड़िए। चचा 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 नन्ना बोलिए पढ़न तो बच्चे हो कदे ना डोलिए। टका ठठा 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 नाना गाइए साफ पाए कपड़े ते रोज नहाइए। दिया हुण की कर रही है? परी हुण मैं तेनू ऊड़े तो नाणे तक कोई एक अखर बोलांगी। जे तू ठीक ले आए तो ऊपर से जाए, जे गलत ले आई तो जड़ च। पहला अखर है ईड़ी। ठीक है? ए ले ईड़ी। ठीक। हुण ले आ कग्गा। ए ले कुग्गो। अच्छा ठीक। हुण ले आ कक्का। ए ले कुक्को। नहीं गलत। चल चढ़ च। हुण ले आ छच्छा। ए ले छच्छा। ठीक है। हुण ले आ झज्झा। ए ले झज्झो। ठीक। हुण ले आ चच्चा। ठीक है ए ले चच्चा। नहीं गलत। चल चढ़ च। हाँ हुण ले आ नन्ना। ए ले नन्ना। हुण ले आ टड्डा। ए ले टड्डा। हुण ले आ ठट्ठा। ए ले ठट्ठा। ਇਹ ਤਾਂ ਡੱਡਾ ਚੱਲ ਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲ 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 ਚੜ ਚੱਲ। ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 54 ਖੋਲ ਕੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਗੀਤ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਸਜਾਓ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। आप कर रहे हैं जमात पहली विशा गणित की पुस्तक का पेज नंबर 36 उपर आओ करिए भाग। बच्चों जिस तरह तुसी जानते हो तुसी इस तो पहला 1 ਤੋਂ 9 तक संख्यावां नूं पढ़ना लिखना ਅਤੇ वस्तुआं नूं गिण के अंकां नूं लिखना सीख चुके हो। हुण आपां 5 तक 1 ਤੋਂ 5 तक दीआं संख्यावां नूं हत्थां दीआं ਉਂਗਲਾਂ नाल जोड़ ਅਤੇ घटा करना सीख रहे हैं। बच्चों तुसी जिस जिस तरह आप करांगे उस तरह तुसी भी अपने हथ नाल ये क्रिया करनी है। हथ के चित्र के हेठां बच्चों 2 खाने दिते हुए हैं। आ देखो जिसनों मैं अंडरलाइन किया है। पहले खाने के अंदर खड़ियां ਉਂਗਲਾਂ की गिनती लिखनी है। दूसरे दिते हुए खाने के अंदर मुड़ियां ਉਂਗਲਾਂ की गिनती लिखनी है। तुसी भी आपदे हथ दीआं ਉਂਗਲਾਂ इस तरीके नाल खड़ियां कर लैणियां है। एक हथ दीआं अपणियां किन्नियां ਉਂਗਲਾਂ हुंदियां बच्चों? बिल्कुल ठीक 5 ਉਂਗਲਾਂ। फिर उन्हां दी गिनती करनी है। हुण तुसी ये क्रिया नाल नाल करोगे इस तरीके ही जिस तरह मैं कर रहा हाँ। एक हथ दीआं ਉਂਗਲਾਂ खड़ियां करनियां हैं। हुण उन्हां नूं आपां गिणांगे 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों? सो ये किन्नियां हैं? 5 ਉਂਗਲਾਂ। बिल्कुल खड़ियां ਉਂਗਲਾਂ की गिनती कितनी है? 5। खड़ियां वाले खाने के अंदर 5 गिनती नूं आपां संख्या रूप में लिख लांगे 5। हुण बच्चों एक हथ विच खड़ियां ਉਂਗਲਾਂ की गिनती 5 है। मुड़ियां ਉਂਗਲਾਂ की गिनती कितनी है? कोई भी ਉਂਗਲ मुड़ी हुई नहीं है। इसका मतलब अपने मुड़ियां हुई ਉਂਗਲਾਂ की गिनती जिहड़ी है वो की होवेगी? 0 या 0 जिसनों आपां आखदे हाँ उसनों आपां इस तरह लिखते हैं। इस बारे तुसीं पहलां सीख चुके हो। जदों कोई भी वस्तु नहीं हुंदी उसका मतलब उत्थे की आउंदा है? 0 या 0 हुंदी है। हुण बच्चों किन्नियां ਉਂਗਲਾਂ सी इत्थे? 5। 5 ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ एक ਉਂਗਲ तुसीं मोड़ लेनी है। किन्नियां ਉਂਗਲ मोड़ लेनी है? एक ਉਂਗਲ मोड़ लई बाकी बचियां खड़ियां ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ गिनना है। 1 2 3 4 खड़ियां ਉਂਗਲਾਂ की गिनती कितनी रह गई? 4। ਆਪਾਂ ਖੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮੁੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਂਗਲ ਮੋੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ?
एक उंगल, ये क्रिया आपदे हथ नाल कर रहे हो नाल नाल और करनी भी है। एक उंगल मोड़ी है, मुड़ियां वाले खाने के अंदर आपां लिखता एक। बच्चों इसका मतलब अपनियां 5 उंगलां सी, आपां एक उंगल मोड़ ली, बाकी कितनियां उंगलां बच गईयां 4। मतलब जे आपां 5 वस्तुआं दे विच्चों एक वस्तु घटा दिंने हाँ तां पिछे कितनियां बच जांदियां हन 4 वस्तुआं। मतलब 5 चों एक घटा के 4 बचदा है। बच्चों इस तरीके नाल तुसीं घटा दी गिनती क्रिया नूं सिੱਖਿਆ। अगर आपां 4 दे विच एक जोड़ दांगे, मतलब 4 उंगलां खड़ियां हन, गूठे वाले हत्थ नूं गूठे वाली उंगल नूं भी खड़ी कर दांगे तां फिर कितनियां हो जाणगीਆਂ 5। इसका मतलब 4 ते 1 का जोड़ कितना हुंदा बच्चों 5। फिर देखते हैं हुण तुसीं आपदे हत्थ दीयां 3 उंगलां खड़ियां कर लैणीਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2 उंगलां मोड़ लैणीਆਂ। कितनियां उंगलां मोड़ियां ਹਨ 2। सो आपां गिणदे हां, खड़ियां उंगलां की गिनती देखो 1 2 3। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खड़ियां उंगलां की गिनती कितनी है 3। मुड़ियां उंगलां की गिनती कितनी है तुसीं आपदे हत्थ तो गिण के दसना है। बिल्कुल ठीक 2 है बच्चों, 1 2। मुड़ियां उंगलां की गिनती आपां इत्थे लिख लैनी है 2। हुण इसका मतलब अगर आपां 5 विच्चों 2 5 वस्तुआं विच्चों 2 वस्तुआं घटाउंदे हां तां कितनियां वस्तुआं बच जांदियां ने 3। 5 उंगलां चों 2 उंगलां मोड़ लियां, बाकी खड़ियां उंगलां कितनियां सी 3। इस तरीके नाल अगर आपां जोड़ीए 3 उंगलां खड़ियां हन, बचियां होईयां 2 उंगलां होर खड़ियां कर दईए तां कितनियां उंगलां हो गईयां बच्चों 5 उंगलां। इसका मतलब 3 नूं 2 नाल अगर आपां जोड़ करांगे तां कितना आ जाएगा 5 आवेगा बच्चों। इस तरीके नाल आपां इस तो अगला जिहड़ी क्रिया है उसनूं भी करदे हां। देखो हुण इत्थे भी इस तरीके की क्रिया दित्ती है। की दिता है पहले दे अंदर देखो हुण तुसीं आपदे हत्थ दीयां 2 उंगलां खड़ियां कर लो, बाकी उंगलां मोड़ लो। बिल्कुल ठीक। हुण आपां खड़ियां उंगलां नूं गिणना है, गिणो तुसीं भी 1 2। खड़ियां उंगलां की गिनती कितनी है हुण 2 है। मुड़ियां उंगलां गिणनियां हुण गिणो आपो अपनियां मुड़ियां होईयां उंगलां 1 2 3। कितनियां हन 3। इसका मतलब बच्चों अपनियां 5 उंगलां दे विच्चों अगर आपां 3 उंगलां मोड़ लीए तो बाकी कितनियां बच गईयां 2। 5 वस्तुआं दे विच्चों 3 वस्तुआं अगर आपां घटा दईए पिछे कितनियां रह गईयां 2। मतलब 5 विच्चों 3 घटा के कितना बचदा है 2 अंक बचदा है। हुण बच्चों एक उंगल खड़ी करो, बाकी सारियां उंगलां मोड़ लो। कितनियां उंगलां खड़ियां ने आपां गिणदे हां 1। खड़ियां उंगलां वाले खाने विच 1 लिख लिया। 5 विच्चों एक उंगल खड़ी है तो मुड़ियां होईयां कितनियां हन गिणो 1 2 3 4। कितनियां हन 4। इसका मतलब बच्चों कि आपां 5 विच्चों अगर 4 वस्तुआं घटा दईए तो कितनियां रह गईयां 1 वस्तु। 5 विच्चों 4 घटा के 1 बचदा है ਅਤੇ 5 ਵਿੱਚ अगर ਆਪਾਂ 4 ਵਿੱਚ 1 जोड़ दईए तो कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। इस तरीके 2 ਵਿੱਚ 3 जोड़न नाल भी पिछे की बनता 5 बनता है। हुण बच्चों जो अगला है वो आप देखते हैं, आपां सारियां उंगलां बंद कर देनियां है। की कर देना है सारियां उंगलां ही बंद कर देनियां है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਹੈ नहीं खड़ी। बिल्कुल इसका मतलब कोई भी उंगल खड़ी नहीं है तो 0 या 0 आएगा। ठीक है बच्चों। मुड़ियां उंगलों की गिनती सारियां उंगलां मुड़ गईयां। कितनियां उंगलां सन हत्थ दीयां 5 उंगलां। इसका मतलब मुड़ियां उंगलों की गिनती 1 2 3 4 ते अंगूठा 5। इस तरीके नाल मुड़ियां उंगलों की गिनती कितनी होगी 5। अगर आपां 5 विच्चों 5 उंगलां सी 5 विच्चों 5 ही घटाता तो कितना रह गया बच्चों 0। ठीक है। अगर 5 उंगलां मुड़ियां हन सारे दियां सारियां ही खड़ियां करतियां तो वापस कितना आ जाऊगा 5 आ जाऊगा। मतलब 0 दे विच अगर आप 5 जोड़ांगे तो उत्तर की आ जाऊगा 5। इस तरीके नाल तुसी बच्चों ये हत्थ दे नाल 1 तो 5 तक संख्या दी जोड़ अते घटा करनी सीखी है। तुसी नाल नाल करी भी है। इस तरीके इसका अभ्यास करना है। थैंक यू, धन्यवाद। Hello children, now all these letters are your friends. So first tell me which letter is this? Yes, you are right. It's H. Today letter H is ready to play with you. So let's play. Students, here is letter H. H says her hand, her hen, her hut. Today we will find H from all these letters and encircle the letter H like this. So
Read all these letters with me and find H. First letter is F. Is it H? Yes, it is H with 2 standing lines and 1 sleeping line. It is H. So, encircle the letter H. Next, we have G, C, H. Yes, it is H. So, we will encircle the letter H. Is this H? No. We all know it very well. It is A. Next we have D. Is this H? Yes, it is H. It is H with 2 standing lines and 1 sleeping line. So, encircle the letter H. Next we have B. E. This is E. And now we have H. This is H. So we will encircle this letter H. F. E. Is this H? No, it is E with 3 sleeping lines. Next we have D. And this is H. It is H. So we will encircle the letter H. Yes, students, we have encircled all the H. Let's count how many times H is written. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. H is written 6 times and we have encircled all. So that's all for today. Keep learning and thank you. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਨੌੜਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੌਦਾ। ਲਿਖ ਲਿਆ ਬੱਚਿਓ? हाँ जी, देखो मेरे नाल मिलाओ। पौधा, पौधा। अगला शब्द है दौड़। देखो मिलाओ मेरे नाल। दौड़, दौड़। ठीक है शब्द? अगला शब्द है फौजी। हाँ बच्चों मिलाओ। फौजी, फौजी। अगला शब्द है प्यारे बच्चों हथौड़ी। हाँ बच्चों देखो मिलाओ मेरे नाल। हथौड़ी, हथौड़ी। ठीक है शब्द? शाबाश। अगला शब्द मिलाओ पौड़ी। अगला शब्द लिखो पौड़ी। लिख लिया? हाँ तो मिलाओ पौड़ी, पौड़ी। हाँ प्यारे बच्चों अगला शब्द है खिडौना। लिख लिया? हाँ जी तो मिलाओ खिडौना, खिडौना। ठीक है शब्द? शाबाश। चलो अगला शब्द लिखिए औरत। मिलाइए औरत, औरत। ठीक है शब्द? शाबाश। चलो अगला शब्द लिखो टॉफी।
मिलाओ टॉफी टॉफी। ठीक है शब्द, शाबाश प्यारे बच्चों। अगला शब्द है पिस्तौल। आओ मिलाइए फिर, प स तौ ल पिस्तौल। शब्द ठीक है, कोई गल नहीं बेटे, तुसी भी ठीक कर लवो, शाबाश। एक होर शब्द आप लिखांगे चौकीदार चौकीदार। आओ मिलाइए फिर, चौकीदार चौकीदार। ठीक लिखा बेटे सबने, शाबाश प्यारे बच्चों। तुसी इन्हां शब्दां नूं अपनी कापी उपर 2 लाइनां होर मार के साफ साफ लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਮਾਤ ਦੂਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਹਾਈ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਪੰਜ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 69। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਖਰਚ ਹੋਏ। 10 20 30 40 50 60। ਦਸਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ 6 ਨੋਟ, 6 ਦਹਾਈਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਟ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 79 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਖਰਚ ਹੋਏ। 10 20 30 40 50 60 70। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਸਾਂ ਦੇ 7 ਨੋਟ, 7 ਦਹਾਈਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਚਵਨ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਡੱਬੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 99 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਖਰਚ ਹੋਏ। 10 20 30 40 50 60 70 80। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਸਾਂ ਦੇ 8 ਨੋਟ, 8 ਦਹਾਈਆਂ। ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਧ ਨੋਟ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਵਨ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਡੱਬੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਧ ਨੋਟ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। 8 ਨੋਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਵਨ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 99, ਬਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 79 99 69। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਹਾਈ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਹਾਈ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅੰਕ ਕਿਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਹਾਈ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 99 ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਚਾਕਲੇਟ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਡੱਬੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 64 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 10 20 30 40 50 60। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਸਾਂ ਦੇ 6 ਨੋਟ, 6 ਦਹਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। देखो बच्चों कैंची की कीमत है 75 रुपए। तो देखिए 10 दे किन्ने नोट खर्च हुए। 10 20 30 40 50 60 70। तो देखो दसां दे 7 नोट, 7 दहाइयां। यह है रंगा दी डब्बी, इसकी कीमत है 82 रुपए। तो देखिए किन्ने नोट खर्च हुए। 10 20 30 40 50 60 70 80। तो देखो दसां दे 8 नोट, 8 दहाइयां। देखो बच्चों ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਧ ਨੋਟ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ
ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 82 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 64, 82, 75। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਹਾਈ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦਹਾਈ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 82 ਸੰਖਿਆ ਦਾ 8 ਦਹਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 82 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖੋ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 31 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਘਰੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello kids, let's learn about vowel sound A. Today we are going to learn some words with sound all. Let's read. B, all, ball, ball. K, all, call, call. H, all, hall, hall. T, all, tall, tall. M, all, mall, mall. W, all, wall, wall. Kids, let's read again. B, all, ball, ball. K, all, call, call. H, all, hall, hall. T, all, tall, tall. M, all, mall, mall. W, all, wall, wall. Kids, let's read once again. Ball, call, tall, hall, wall, mall. It's time for homework. Kids, write down these words in your notebook. Keep learning. Thank you. ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਵੇਖੋ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਦੇਖੋ। ਇੰਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਜੇ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ, ਛੋਟੀ ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਗਾਰਡ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜੇ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ, ਭਾਵ ਤੇਜਾ ਇੰਜਣ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਰਡ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਏ ਵਿੱਕੀ ਅਵਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਈ ਅਸਾਂ ਦੇਵ ਕੀ ਖਲਾਰ। ਤੇ ਤੇਜਾ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ? ਵਿੱਕੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਮਿੰਦਰੋ ਖਲਾਰੀ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਰੌਣਕੀ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਦਰੋ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੰਦਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਣਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਝੱਗੇ, ਬਣ ਗਈ ਕਤਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਝੱਗੇ ਫੜੇ, ਝੱਗੇ ਭਾਵ ਕਮੀਜ਼ ਫੜੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੁੱਕ ਛੁੱਕ ਲਾਈ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੁੱਕ 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 ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਗਾਰਡ ਬਣ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਝੰਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਕੂਕ ਮਾਰ ਤੇਜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਝੰਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਤੀਜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਰੇੜੇ ਛਾਣੀ ਮੇ ਸਾਰੇ ਹਜੋਕਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਟੜੀ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸੋ। ਇਹ 4 ਉੱਤਰ ਨੇ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, 100, 200, 210, 220, 230, 240, 240 1 41। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣੇਗੀ। 100 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ ਬੇਟਾ? 2। ਫਿਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? 2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 4 ਨੋਟ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 4 ਦਹਾਈਆਂ। ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1 ਨੋਟ। ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ? 1। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਸੰਖਿਆ? 240 1 41। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਐੜਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਐੜਾ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ, 627 ਵਿੱਚ 7 ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ? 4 ਉੱਤਰ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਬੇਟਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਬੇਟਾ? 7 ਇਕਾਈ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖੀਏ, ਊੜਾ ਸਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਊੜੇ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ, ਕਿਸ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰੇ ਗਏ ਅੰਕ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ 90 ਹੈ? 4 ਉੱਤਰ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਆਓ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਕੀਰੇ ਗਏ ਅੰਕ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? 9 ਇਕਾਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? 9। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੀਏ 9 ਸੈਂਕੜੇ। 9 ਸੈਂਕੜੇ ਬਰਾਬਰ 900। 9 ਦਹਾਈਆਂ। 9 ਦਹਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ 90 ਤੇ 9000 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 9000 ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ 90 ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਦੇਖਣਾ। ਕਿਸ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 794 ਚ। ਫਿਰ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਈੜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆ ਬੇਟਾ। 1 ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? 4 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਕਾਈਆਂ ਬੇਟਾ, ਇਕਾਈਆਂ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? 1 ਦੇ ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ 1 ਦੇ? 10।
10 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1-1 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ 10 1-1 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਨੋਟ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ? 10 ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਦਹਾਈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਆ? 10 ਇਕਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਹਾਈ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ 10 ਐੜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। 7 ਸੈਂਕੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਹਾਈਆਂ। 4 ਉੱਤਰ ਨੇ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 10 ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਟਾ 10-10 ਦੇ 10 ਨੋਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ? 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾਮ ਬਦਲੀਏ ਤੇ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 10 ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ 2 ਸੈਂਕੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 20 ਦਹਾਈਆਂ, 3 ਸੈਂਕੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 30 ਦਹਾਈਆਂ, 4 ਸੈਂਕੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 40 ਦਹਾਈਆਂ, 5 ਸੈਂਕੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 50 ਦਹਾਈਆਂ, 6 ਸੈਂਕੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 60 ਦਹਾਈਆਂ, 7 ਸੈਂਕੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 70 ਦਹਾਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 7 ਸੈਂਕੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 70 ਦਹਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਐੜਾ 70। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello children, today we are going to discuss exercise part C and D given on page number 18 in your textbook. Let's start. Exercise part C is write a or an before the given words, and here are the words. And we have to write a or an for these words. Do you know how to choose a or an for these words? Okay, let me tell you. Children, you know very well that all these are consonants, and we use a for the words beginning with consonant sound, and all these are vowels, and we use an for the words beginning with vowel sound. So an for vowel sound and a for consonant sound. So let's write a or an for the given words. Our first word is tiger. Tiger, T, a consonant sound. So we will write a tiger. Eagle, a vowel sound. We will write an eagle. Banana, a banana. Onion, an onion. Ice cream, an ice cream. Queen, consonant sound, a queen. Good, very good. Now we will learn to use a and an in a sentence. Let's try. The exercise part D is fill in the blanks, and we have to use a or an for the given sentences. And first sentence is, this is dash fruit shop. We have to choose a or an for the blank. For that, look at the word just after the blank. Fruit, fur, consonant sound. So we will use a. Now read the sentence. This is a fruit shop. Now moving to next sentence. Next sentence is,
we can write dash elephant. Now choose A or an for the blank. Yes, you know. For vowels, we use an. Elephant. Elephant. Yes, we will use an. Now read the sentence. We can ride an elephant. Good. Next sentence is there is dash ink pot. Now choose A or an. What will you choose? You know, ink pot. Ink pot. And for vowels, we use an. So we will use an. And read the sentence. There is an ink pot. The next sentence is I have dash pencil and dash eraser. Yes, now choose for this blank. Okay. Pencil. P. Consonant sound. We will use A. And for this one, yes. Again, eraser. We will use an. Now, read the sentence. I have a pencil and an eraser. An eraser. Good. And the last sentence is this is dash computer. Computer. Consonant sound. We will use A. This is a computer. This is a computer. Now it's time for your homework. Write these sentences in your notebook and fill in the blanks with A or an. That's all for today. Keep learning. Thank you. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਠ 5 ਪੌਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਭੂ-ਖੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂ-ਖੋਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਟਾ ਭੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਖੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੁਰਨਾ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੁਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੇਟਾ ਭੂ-ਖੋਰ ਹੈ। ਭੂ-ਖੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦਾ ਖੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟੇ, ਪੌਦੇ ਭੂ-ਖੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਖੋਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂ-ਖੋਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭੂ-ਖੋਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਭੂ-ਖੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰੀਅਲ। ਨਾਰੀਅਲ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਭਾਵ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਗੋਆ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਬਦਾਮ। ਬਦਾਮ ਬੇਟੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਰਾਜ ਨੇ ਬੇਟੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਦੁਆਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੀਅਲ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓਗੇ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਗੋਆ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਣਕ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਦਾਮ, ਬਦਾਮ ਹੈ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੌਦਾ ਜੋ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੇਟੇ ਹੈ ਗਾਜਰ ਘਾਹ। ਗਾਜਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਜਰ ਘਾਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੌਂ-ਖੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਖੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਾਂਗਾ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੁਹਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਉਸਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਦੇਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਕੁਹਾੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੁਹਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਹਾੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ? ਦੇਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਹਾੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਪਰ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੰਗ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਹਾੜਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ। ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੁਹਾੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ ਪਾਠ 6ਵਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਗੁਟਰਗੂੰ ਗੁਟਰਗੂੰ। ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ।
ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਬਰੰਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ। ਸੋਚੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਤਰਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਖੰਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ, ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਚੰਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾਣੇ, ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਆਣੇ। ਤਾਂ ਸਤਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਬਬਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਤਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁਗਦਾ ਦਾਣੇ, ਚੋਗਾ ਜਦ ਵੀ ਪਾਉਣ ਨਿਆਣੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਵਾਂ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਰਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਬਰੀ ਜਦੋਂ ਉਡਾਰੀ ਲਾਵਾਂ, ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤਾਂ ਆਓ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚਿੱਠੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਿੱਠੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਕਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ। ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਢੋਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਮਰਗ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੌੜੀ ਮਿੱਠੀ। ਖਬਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬਈ ਚਿੱਠੀ ਕੌੜੀ, ਖਬਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਬਈ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਮਨ ਦਾ, ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਨੇ? ਸਭਨਾ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਗੀਤ ਅਮਨ ਦਾ, ਭਲਾ ਲੋੜਦਾ ਸਭਨਾ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਗਾਇਨ ਕਰਿਓ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਓ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਮਨ ਨੇ, ਰਮਨ, ਹਰਮਨ, ਬਬਲੀ, ਪੂਜਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਗੀਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਅਮਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਗੀਟੇ ਹਨ। 1 2 3 4 5 6। ਅਮਨ ਕੋਲ ਤਾਂ 6 ਗੀਟੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਮਨ ਕੋਲ, ਹਰਮਨ, ਬਬਲੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕੋਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ 6 ਗੀਟੇ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਗੀਟੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, 6 ਗੀਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, 6 ਬਰਾਬਰ 6 ਗੀਟੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ 6 ਗੀਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੀਟੇ ਸਨ? 6 ਜਮਾ 6 ਕਿੰਨੇ ਗੀਟੇ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਬਰਾਬਰ
12। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ 6 ਗੀਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਟੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਜਮਾ 6। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੀਟੇ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਬਰਾਬਰ 18। ਇੱਕ ਹੋਰ 6 ਗੀਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੀਟੇ ਹਨ? 18 18 ਜਮਾ 6 ਕਿੰਨੇ ਗੀਟੇ ਹੋ ਗਏ? ਬਰਾਬਰ 24। ਇੱਕ ਹੋਰ 6 ਗੀਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੀਟੇ ਹਨ? 24 ਜਮਾ 6 ਕਿੰਨੇ ਗੀਟੇ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ 30 ਗੀਟੇ। ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਮੂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਿੱਖੀਏ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? 1 2 3 4 5 6 6 ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ 6 ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 6 ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ 6। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। 1 ਗੁਣਾ 6 ਬਰਾਬਰ 6। ਦੇਖੋ 6 ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ 2 ਸਮੂਹ। 2 ਵਾਰ 6 ਬਰਾਬਰ 2 ਗੁਣਾ 6 ਬਰਾਬਰ 12। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 12। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 6 ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਹਨ? 3। 3 ਵਾਰ 6 ਬਰਾਬਰ 3 ਗੁਣਾ 6 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ? 18। 6 ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ? ਹਾਂਜੀ 4 ਸਮੂਹ। 4 ਵਾਰ 6 ਬਰਾਬਰ 4 ਗੁਣਾ 6 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ? 24। 6 ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ 5 ਹਨ। 5 ਵਾਰ 6 ਬਰਾਬਰ 5 ਗੁਣਾ 6 ਬਰਾਬਰ 30। 30 ਬਿੰਦੀਆਂ। 6 ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ 6 ਸਮੂਹ। 6 ਵਾਰ 6 ਬਰਾਬਰ 6 ਗੁਣਾ 6 ਬਰਾਬਰ 36। 36 ਬਿੰਦੀਆਂ। 6 ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਹਨ? 7। 7 ਵਾਰ 6 ਬਰਾਬਰ 7 ਗੁਣਾ 6 ਬਰਾਬਰ 42। 42 ਬਿੰਦੀਆਂ। 6 ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਹਨ? ਗਿਣੋ। ਹਾਂਜੀ 8 ਸਮੂਹ ਹਨ। 8 ਵਾਰ 6 ਬਰਾਬਰ 8 ਗੁਣਾ 6 ਬਰਾਬਰ 48 ਬਿੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ 6 ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਹਨ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ 9। 9 ਵਾਰ 6 ਬਰਾਬਰ 9 ਗੁਣਾ 6 ਬਰਾਬਰ 54 ਬਿੰਦੀਆਂ। 6 ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਹਨ? 10। 10 ਵਾਰ 6 ਬਰਾਬਰ 10 ਗੁਣਾ 6 ਬਰਾਬਰ 60। 60 ਬਿੰਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ 6 ਬਿੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Students, today we will do a very interesting activity to understand the pronouns. We will choose the suitable pronoun he, she or it for the given words. Okay, let's start. Students, use suitable pronoun he, she or it for the following words. Now read the first word. Grandfather. Choose the correct option for grandfather. He, she or it. Grandfather is a man. So, he is the correct option for grandfather. Okay? Now students, read it.
Lion. Which is the correct option for lion? Yes, tell me. Lion is an animal. So, it is the correct option for lion. Okay, students? Now, students, read it. Sparrow. Sparrow. Which is the correct option for sparrow? Yes, tell me. Sparrow is a bird. So, it is the correct option for sparrow. Okay? Now, students, let's read next word. Girl. Choose the correct option for girl. Yes, she. She is the correct option for girl. Okay? Students, read it. Nurse. Choose the correct option for nurse. Yes, nurse is a woman. So, she is the correct option for nurse. Okay? Let's read it. Pencil. Choose the correct option for pencil. Students, pencil is a thing. So, it is the correct option for pencil. Okay? Now let's read. Boy. Choose the correct option for boy. Yes, he is the correct option for boy. Students, read it. Shopkeeper. Choose the correct option for the shopkeeper. Yes, shopkeeper is a man. So, he is the correct option for shopkeeper. Okay, let's read it. School. Choose the correct option for school. School is a place. So, it is the correct option for school. Right? Now read it. Uncle. Choose the correct option for uncle. Uncle is a man. So, he is the correct option for uncle. Right? I hope you enjoyed the class. Now, students, it's time for your homework. And your homework is to write down the correct pronoun for the following words: grandmother, aunt, mother, brother, table. Students, one has been done for you and you have to do the rest. So, give your best and do it correctly. ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ 5 ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, ਪੰਛੀ ਆਲ੍ਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪੰਛੀ ਤੀਲੇ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਆਦਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਤੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਥਣਧਾਰੀ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਥਣਧਾਰੀ ਜੰਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹਨਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਖ ਲਿਆ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ 2 ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੋਈ 2 ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਗੰਡੋਆ, ਨੰਬਰ 2 ਸੱਪ,
ਬੱਚਿਓ, ਗੰਡੋਆ ਅਤੇ ਸੱਪ ਰੀਂਗਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੰਤੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੰਤੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥਣਧਾਰੀ ਜੰਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਈਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਗੜੋਆ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਭੌਂਖੋਰ, ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਭ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪਾਗੂੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਭਿਆਸ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੱਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਲੋ ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਬੇਸਬਾਲ। ਬੇਸਬਾਲ ਦਾ ਬੱਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿਕਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਸੇਬ। ਸੇਬ ਵਿੱਚ 25% ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਲਗਾਈਏ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਂਸ ਦਾ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 35 ਇੰਚ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ, ਭਾਗੂੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਭਿਆਸ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਰੁੱਖ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਬੇਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਜੇਕਰ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੇਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜੇਕਰ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 4 ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 3। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਵਿੱਚ ਗਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 35 ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੂੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 37 ਤੋਂ ਭਾਗ ਹਾਹਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 7 ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ, 7 ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 7 ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 8 ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ, 8 ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 8 ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਬਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 8 ਬਿੰਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 8 ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 8 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਹਨ? 2 ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਜਮਾ 8 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 16। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ 3 ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਜਮਾ 8 ਜਮਾ 8, 8 ਜਮਾ 8 16, 16 ਜਮਾ 8 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 24। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ 1 2 3 4 ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਜਮਾ 8 ਜਮਾ 8 ਜਮਾ 8 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 32। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਹਨ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, 5 ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਜਮਾ 8 ਜਮਾ 8 ਜਮਾ 8 ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 32 ਜਮਾ 8 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 40। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ 8 ਦੇ 6 ਸਮੂਹ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਜਮਾ 8 ਜਮਾ 8 ਜਮਾ 8 ਕਿੰਨੇ ਸਨ? 40 ਜਮਾ 8 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 48। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਹਨ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ 7 ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ 8 ਜਮਾ 8 ਜਮਾ 8 ਜਮਾ 8 ਜਮਾ 8 ਜਮਾ 8 48 ਜਮਾ 8 ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 56। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ 8 ਸਮੂਹ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 64। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ ਇੱਥੇ 9 ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 64। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆਇਆ 72। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ 10 ਸਮੂਹ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 72 72 ਜਮਾ 8 ਬਰਾਬਰ 80। ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 8 ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 8 ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਵਾਰ 8 ਬਰਾਬਰ 1 ਗੁਣਾ 8 ਬਰਾਬਰ 8। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ 2 ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਵਾਰ 8 ਬਰਾਬਰ 2 ਗੁਣਾ 8 ਬਰਾਬਰ 16। 8 ਜਮਾ 8 ਬਰਾਬਰ 16
2 ਗੁਣਾ 8 ਬਰਾਬਰ 16। ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਹਨ? 3। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 3 ਵਾਰ 8 ਬਰਾਬਰ 3 ਗੁਣਾ 8 ਬਰਾਬਰ 24। ਦੇਖੋ 8 ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਜੋੜੇ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ 24। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 8 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਹਨ? 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਵਾਰ 8 ਬਰਾਬਰ 4 ਗੁਣਾ 8 ਬਰਾਬਰ 32। ਜੋੜ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ? 32। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ 5 ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਵਾਰ 8 ਬਰਾਬਰ 5 ਗੁਣਾ 8 ਬਰਾਬਰ 40। ਦੇਖੋ ਜੋੜ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 40। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ 6 ਸਮੂਹ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਵਾਰ 8 ਬਰਾਬਰ 6 ਗੁਣਾ 8 ਬਰਾਬਰ 48। 8 ਨੂੰ 6 ਵਾਰ ਜੋੜੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆਇਆ 48। 8 ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਵਾਰ 8 ਬਰਾਬਰ 7 ਗੁਣਾ 8 ਬਰਾਬਰ 56। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਹਨ 8 ਦੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 8। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਵਾਰ 8 ਹੈ ਬਰਾਬਰ 8 ਗੁਣਾ 8 ਬਰਾਬਰ 64। ਜੋੜ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ 64। 8 ਦੇ 9 ਸਮੂਹ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਵਾਰ 8 ਬਰਾਬਰ 9 ਗੁਣਾ 8 ਬਰਾਬਰ 72। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ 10 ਸਮੂਹ ਭਾਵ 10 ਵਾਰ 8 ਬਰਾਬਰ 10 ਗੁਣਾ 8 ਬਰਾਬਰ 80। 10 ਨੂੰ 8 ਵਾਰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ? 80। ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ 8 ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ 8 ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣੇ, 8 ਦਾ ਜੋੜ ਤੇ 8 ਦਾ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 9 ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। 9 ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ 9 ਦਾ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello dear children of class 5. Today we are going to do next part of exercise, that is part D, given on page number 20. Let's start. Topic of the exercise part D is, who said these words in the lesson? Let's see the exercise now. In this exercise, we have to recall the sentences who said these words in the lesson. Let's see our first sentence. What kind of danger? Yes, children. Now tell me, who said these words? Dear children, do you remember the third paragraph? Let's see. Pala said, what kind of danger, Biro? Pala asking Biro, what kind of danger, Biro? Yes, these words were spoken by Pala. So our answer is, Pala said these words. Now, let's see next. I will not tolerate it anymore. Let's see the fourth paragraph, in which Biro declared. She continued. Here, Biro continued, I have decided I will not tolerate it anymore. So, dear students, Biro said these words. Now, moving on further, third sentence is, how can man be so ignorant? Yes, what we have just seen in the fourth paragraph. How can man be so ignorant? Yes, you guessed it right. These words were also said by Biro. Now, our last sentence is, dear, look at the buildings. Yes, dear children. Do you remember who was happy and excited about the tall buildings? Dear, look at the buildings. Pala said, dear Biro, look at the buildings.
Yes, here Pala was happy and he said these words. Pala said these words. Now let's do the next part of exercise, that is part E. Match the following words according to the lesson. Dear children, we have to match column A words with the related words in column B. Let's start. Our first word in column A is calm. Now let's check the related words in column B. In column B, first word is homes. Is word calm related with homes? Calm homes? Not related. Next option, calm odor. No. Third is calm place. Yes, we have already read in the first paragraph. Let's see. It was a cool and calm place to live in. So, calm is related to the word place. Calm place. Calm place. Next word in column A, tall. Let's relate it with the words in column B. Is it tall homes? Wrong. Tall odor? Not related. Tall place? Not possible. Yes, tall buildings. In the second paragraph, we have read the sentence where Pala said to Biro, "Dear, look at the buildings, how tall they are." So, tall buildings. Now, next word is beautiful. Beautiful word is related with homes. Beautiful homes. People have beautiful homes with all kind of facilities. And the last word is unpleasant. Let's see the picture. In this picture, the man is irritated with the unpleasant odor. Yes, so the word unpleasant relates with the word odor. That's all for today. Learn and write both the exercises in your notebook. Keep on learning. Thank you. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 5ਵਾਂ ਪਾਠ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਣੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 26 ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੋ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੇਕ ਲੈਣ ਗਏ। ਸੰਦੀਪ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਅਸ਼ਰਫ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਹਰਜੀਤ, ਸੈਮੂਅਲ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੁਨੀਲ: ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰਜੀਤ: ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵਾਂਗ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਤਾਕਤ, ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ
ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ। ਇਹ ਸਾਹ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮੂਅਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ, ਹਰਜੀਤ, ਸੈਮੂਅਲ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ? ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੀ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।